بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم نے اپنا ہاف مڈ کورس ختم کرنے کے بعد صفحہ 4 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا کل ہم نے اشارہ اے پڑھ لیا تھا، آج الحمدللہ ہم اشارہ بی پڑھنے چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ الحمدللہ ابھی تک ہم اسکیجول پر اپنے ہیں کہ الحمدللہ کوئی چھٹی نہیں ہوئی، کوئی ایسا وہ نہیں ہوا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور اس کی عنایت ہے۔ تو ہم بس ابھی یہ ویک اور آگے 3 ویک اور ہوں گے تو ہمارا الحمدللہ کورس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا۔ اچھا، ابھی اگر آپ لوگوں نے کسی نے مڈ کوئز نہیں دیا تو وہ فرائیڈے والے دن دوبارہ دے سکتا ہے۔ تو مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر کسی کا مسئلہ تھا، ایشوز تھے تو وہ بتا دیں تاکہ ان کو دوبارہ سے ہم ان کو مڈ کوئز بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کو کوشش کریں گے ہم مڈ میں بھی کر لیں، کچھ لوگ زیادہ درمیان میں جب آئے گی تو اس وقت بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے جی۔ تو آپ نے واٹس ایپ پہ مجھے ڈائریکٹ میسج کرنا ہے تاکہ میں پھر آپ لوگوں کو بھجوا دوں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے جی، ہم QC2 قرآن کورس 2 کر رہے ہیں۔ اس کو ہم پہلے اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح اپنے ہاتھ پر اس کے اشارات کو لے رہے ہیں، یہ دیکھیے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کیا جی، ہدایت کس کو؟ متقین کو ہدایت ملے گی، کافرین منافقین کو دعوت نہیں ملے گی۔ دعوت قرآن کی بات ہو رہی ہے اور آخری صفحے پر انشاءاللہ ہم حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس طریقے سے۔ تو اس کو پہلے 3 صفحات ہم الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو اس کے ہم کیا دیکھیں گے؟ اشارات، پوائنٹر، اس کو ہم دیکھیں گے جی۔ ہینڈ ریز کیجئے جو ریوائز کرنے چاہ رہے ہیں تو جی برادر فار۔ جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر شازی آپ بھی کیجئے۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر نرگس شارٹ ٹیبل کر دیجیے آپ، یہ شارٹ کہہ لیں اس کو، تعریف دعا ہدایت السلام صفات۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ لوگوں نے ریوائز کر دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی چوتھا صفحہ، ہم نے 4 جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں کیا جی، وعید و بشارت ہم پڑھ چکے ہیں۔ مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اچھا، اس کو نا مختلف فریزز سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جی، وعید سناتا ہے مچھر کو، گمراہ مت ہو، یعنی کہ گمراہ مت ہو، اور کفر کیسے، گمراہ مت ہو، کفر مت کرو۔ تو اس طرح کچھ چھوٹے چھوٹے مختلف فریزز سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے مختلف قسم کی اپنے مائنڈ کو وہ کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں یاد کی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بہرحال یہ میرے بھی ایک ذہن میں تھا، میں چلے آپ کو بتا دیں۔ وعید و بشارت ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں مچھر کی مثال۔ تو یہ ہاتھ پہ، ہینڈ پہ ہم نے چوتھا صفحہ یہ والا ہمارا ہے، تو اس پہ ہم اس کو ریوائز کریں گے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو اس طرح اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو یہاں میں سسٹر اسما سے، اسما پڑھیے پلیز، یاد ریوائز کیجئے آپ سسٹر اسما۔ جب آپ ہینڈ ریز کرتے ہیں تو ذرا کائنڈلی جی سر، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ جی جزاک اللہ جی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر طاہرہ پروین۔ السلام علیکم سر۔
वालेकुम अस्सलाम। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद मच्छर, गुमराह और कुफर। जज़ाकल्लाह जी, ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं जी इसको आगे। ये शॉर्ट है, चले फरीदा अमजद आप कर दीजिए इसको। वईद मच्छर गुमराह कुफर। ठीक है, अब इसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, तारुफ। तारुफ देखते हैं मच्छर की मिसाल का। मच्छर की मिसाल का क्या देखेंगे हम? तारुफ देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे जी। पिछली आयतों से तलक, इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इनकार करने वालों के अंजाम के बारे में बताया। अब अल्लाह ताला बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज पर गौर व फिक्र किए बिना, उसे समझे बगैर उसके बारे में सवालात करते रहते हैं। अब अल्लाह ताला क्या जी, मच्छर की मिसाल दे रहे हैं। मच्छर की देखिए, इसके अंदर क्या है जी, आ, 3 या 3 से कम ही अल्फाज हमें नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 1। देखिए एवरेज क्या है जी, 3 से कम, 3 या 3 से कम हमें नजर आ रहे हैं। इसके अंदर भी इंशाल्लाह इसको हया से याद करेंगे, तो कुछ उर्दू से थोड़ा सा लेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये मीनिंग्स क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। कुरान सीखने में किससे हम 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना है। एक है अल्फाज के मायने और ग्रामर। अल्फाज के मायने इशारात और फिक्रों से, ग्रामर हम करते हैं टीपीआई और अरबी बोल चाल के जरिए जी। इसके तर्जुमा और शरह को देखते हैं जी इंशाल्लाह। 3 अल्फाज जो नया फिक्र आएगा उसको थोड़ा सा हम देखेंगे इसको जी। कौन पढ़ना चाहेगा? अनम्यूट करके पढ़िए जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम और सलाम, मैं पढ़िए। पढ़ती हूँ शनाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यद्रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। बेशक नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज़ की जो इससे बढ़कर हो। पास रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो कहते हैं क्या इरादा है अल्लाह अपने साथ इसके मिसाल के, और गुमराह करता है इससे बहुतों को, और वो हिदायत देता है इससे बहुतों को, और नहीं वो गुमराह करता इससे मगर फासिक लोगों को। जज़ाकल्लाह। सर जितना सामने आती है ना स्लाइड, कोशिश करें उतना ही, वो जब आती है तो फिर इंशाल्लाह उसको हम पढ़ लेते हैं। चले ठीक हो गया जी। अब इसको हम वर्ड बाय वर्ड देते हैं। इन्ना, इन्ना को हम काफी मतलब कि उसी मन से देखते आ रहे हैं। इन्ना क्या जी, बेशक। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह। ठीक है, ला यस्तही, ला नहीं, यस्तही शर्माता। आगे आ रही है, अन यद्रिबा मसलम मा। अन हमने पढ़ा हुआ है, इसको अगर सेपरेट करें आगे मिलाने के लिए, अन क्या है जी, के। यद्रिबा मारे, मसलन मिसाल, मा कोई, बयान करे मिसाल कोई। ठीक है, बऊदतन, ये क्या जी, मच्छर है। इसको क्या कहते हैं, मच्छर है। ये कोई बताएगा ये जो गोलता है ये क्या जाहिर कर रही है? सर फीमेल, मोनस। मोनस कोई और बताए। इसम को। इसम। इसम तो हो गया। अब ये गोलता भी इसमें है ना, एंड में 2 जबर आ गई है, इसम हो गया। मच्छर मीनिंग्स आ रहा है, ठीक है। ये गोलता का कोई है, कोई आइडिया? अम्मा सर जमा ये मोनस को जाहिर ये कर रही है। मुअन्नस है और जमा है। अच्छा, मोनस जमा है, मोनस और सिंगल है। वाहिद है। जी, मोनस में जमा। मुअन्नस सिंगल है।
जी कोई और बताए, चले बस जिन्होंने कह दिया वो अब दोबारा। सिस्टर नजमा क्या कहना चाह रही हैं आप? ये सिंगल है और मुअन्नस है। ठीक हो गया। कोई टीचर है हमारे यहाँ पे, कोई टीचर, कोई उर्दू के टीचर या कोई ऐसी? मेरे ख्याल है सिस्टर हलीमा है, नहीं वो टीचर। सिस्टर ने कहा आप ही टीचर है। सिस्टर शाजिया तो है ना टीचर। क्यों सिस्टर शाजिया क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं टीचर नहीं हूँ। टीचर नहीं आप? नहीं सर, अच्छा चले। मैं टीचर थी लेकिन मैं अब नहीं हूँ। चले अब चले मैं हाउस टीचर। वाइफ हूँ। ठीक है। जो है मच्छर, इसकी कोई मुन्नस होती है वैसे? सर वैसे नॉर्मली तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब मोनस मुजक्कर दोनों हैं इसमें। हाँ जी। तो तो ये अब बहरहाल अरबी ये में बोलता, बता रहे आइडिया नहीं। बोलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप इसको मुन्नस में ले, इसका नाम ही ये है ना, और अरबिक में। ठीक है, इसमें फीमेल का नहीं लीजिएगा। चल, फमा, पस, इस चीज में, या इस चीज में, फौकहा। अब ये जो है फौकहा, इससे बढ़कर, फामल्लाजीना, चल इसको एक एक को आगे लेके चलते हैं। फामल्लाजीना, ये याद रखिएगा, फाम पस रहे, अल्लाजीना वो लोग, कौन लोग? आमनु, जो ईमान लाए। आगे कहिए फयअलमूना, तो वो जानते हैं, यानी कि पस वो जानते हैं, इन्नहु, के वो, यानी कि इन्ना का अगर हम टेबल करें, इन्नहु इन्नहुम, इन्ना का हक, वतवासो बिल हक की बात, वो वाला हक का ये कि वो हक मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। मच्छर क्या है जी? बाहर एक छोटा सा, इतना छोटा जान वो है, नजर आता है, जानदार नजर आता है, लेकिन इसके अंदर परवाज का एक पूरे का पूरा सिस्टम है, पूरे का पूरा। आज की साइंस इससे क्या कर रही है? सीखने की कोशिश कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी, जो आजकल वर्ड बोला जा रहा है ना, नैनो, बहुत छोटी टेक्नोलॉजी, वो इस मच्छर को लेके चल रही है, उसे इससे तो सीखने की पूरी कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मक्खी, मकड़ी वगैरह की मिसालें दी हैं। या आगे थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ठीक है जी। ईमान वाले जानते हैं कि हर आयत, हर मिसाल उनके रब की तरफ से हक है, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर मकसद के कोई चीज बयान नहीं करता। ये ज़हन में रखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई इसके अंदर कोई मकसद ना हो। तो इसके अंदर भी मकसद है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहु हक़्क़ मिन रब्बिहिम, इसमें हक की बात आ रही है। ठीक है। तो अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें ना हो। तो आगे ये क्या है जी, हमारी अल्लिम की स्लाइड आ गई है। खैर इसको हम दोबारा एक दफा वर्ड बाय वर्ड समझते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। कुरान में जहाँ मक्खी की मिसाल आई, वो इस कॉन्टेक्स्ट में आई कि तुम लोग इतनी भी ताकत नहीं रखते कि अगर मक्खी जो है, मक्खी कोई चीज तुमसे छीन ले। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं कि तुमसे कोई छीन ले तो तुम इसको वापस ले सको। यानी क्या हो गया, इसकी बात है कि जी, ये जो हिंदू लोग या जो लोग हैं, आपने देखा होगा वो बुतों की पूजा करते हैं। तो वो एक वो खाने पीने की चीज होती है, पता नहीं उसको प्रसाद वगैरह रखते हैं ना, यानी कि नजराने कह लें, जो कुछ भी है। तो अगर मक्खी आके बैठ जाए और वहां से कोई चीज ले जाए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम, यानी कि वो उचक ले, तो तुम उससे वापस नहीं ले सकते। ये सूरह हज के अंदर आयत आई हुई है। ठीक है। तो अल्लाह ताला वहां पे क्या ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी भी ताकत नहीं है कि एक छोटा सा जानदार, कौन सा जानदार, मक्खी, कि वो तुमसे वहां से कोई चीज उठाकर तुमसे ले जाए और तुम उससे वापस ले सको। इस तरह सूरह वकूद के अंदर मकड़ी की मिसाल है कि अल्लाह ताला की मखलूत हमारी नस्लों के, क्या जी, समझाने के लिए, मिसालों से समझाना, अल्लाह ताला मिसालें देकर वाज़ह करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर क्या जी, फौकहा, इससे बढ़कर, अल्लाह ताला क्या करें, इससे बढ़कर, यानी कि हकारत, हकीर चीज इस मच्छर से कोई और नहीं हो सकती कि मच्छर ने एक छोटे से जो उसने कितनी तबाहियां की हैं। आज से कुछ साल पहले पहले की अगर बात करें, तो उस वक्त मलेरिया जो है, मलेरिया इस मच्छर की वजह से फैला।
اور اس نے اتنی تباہی کی، آپ کسی بزرگوں سے بڑوں سے سنیے گا، چلیں وہ تو چھوڑ دیں کہ شاید ہمیں نہ نالج ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اس مچھر نے، ڈینگی جب آیا تھا سٹارٹ میں، کتنی تباہی ہوئی تھی اس وقت، اس کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ اب تو خیر ابھی بھی چل رہے ڈینگی، لیکن اب تھوڑا سا اس کا نیوٹرلائز ہو گیا نا چیزیں، لیکن پھر بھی یہ ڈینگی نے بھی کتنی تباہیاں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو مثالیں دے رہے ہیں مچھر کی، مکڑی کی، مکھی کی، یہ صرف اور صرف ہمیں یعنی کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، عبرت کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا جی، ان سے عبرت لینی چاہیے۔ اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ کوئی اگر آپ میں سے پڑھ دیں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ۔ آپ کو پتا ہے جب علم کی سلائیڈ آتی ہے تو ہم جی سسٹر شاید یہ کریں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا۔ جی سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، این یضربا، کہ وہ مارے یا وہ بیان کرے، مثلا، مثال، ما، کوئی، بعوضتن، مچھر کی، فما، یا اس چیز کی، فوقہا، اس سے بڑھ کر ہو، فاما الذین، پس وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق کو، کہ بے شک یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے یہاں پہ نا آپ نے ورڈ بولا ہے این یضربا مثلا، کیوں مارے؟ چلیں جی اس کو میں آپ کو بتا دوں، QC1 کے اندر ہم نے جب ضربہ کا ٹیبل کیا تھا، وہاں پہ ہم نے ساتھ یہ مثال بھی تھی، دیکھیے گا QC1 میں۔ تو یہ جو ضربہ کا ٹیبل ہے یہ ڈفرینٹ میننگز دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے ضرب المثل؟ جی سر۔ اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں نہ آ رہی، تو وہ اللہ تعالیٰ جی یہاں پہ مثال بیان کر رہے ہیں، بیان کے اس میں آئے گا جب مثلاً ساتھ آ جائے گا، اور بھی اس کے ضربہ جو ہے نا، ضربہ مارنے کے میننگس میں بھی ہے، اگر وہ سنگل آ رہا ہوگا، مثال کے ساتھ آئے گا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا مثال بیان۔ بھی، QC1 کے اندر بھی شاید ہم نے پڑھا تھا، اور اس طرح ضربہ کے ڈفرینٹ میننگس، کچھ چیز داخل کرنے کے، ڈالنے، کوئی اور بھی میننگز اس طرح کے آئیں گے، لیکن وہ کسی نہ کسی فریز کے ساتھ آ رہے ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اچھا ہوا اگر آپ نے ورڈ بولا تو مجھے پھر یاد آ گیا، میں کہ چلیں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ جی سر، تھینک جی یو۔ سسٹر فوزیہ شاید میرا خیال پڑھنا چاہ رہی تھی، ایک اور کوئی سسٹر کر لے، نہیں تو بردر فات کر لیں، چلیں سسٹر فوزیہ کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ سر ورڈ بائی ورڈ کرنا ہے؟ جی جی ورڈ بائی ورڈ، یہاں پہ ورڈ جب پڑھ لیتے ہیں پھر ورڈ بائی ورڈ ہوتا ہے، علم کی سلائیڈ آتی ہے، شروع میں آپ جس طرح وہ سسٹر نے پڑھا تھا اس طریقے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا، کوئی مثال، ما، جو بعودتن، مچھر کی، فما، یا فما، یا اس چیز کی جو فوقہا، اس سے بڑھ کر ہو، فاما، پس رہے، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ آمنہ کا ٹیبل جو ہے نا، یہ جو ہم نے کورس کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ چل رہا ہے، لیکن یہ ٹیبل جو ہے نا یہ اگلے لیول کا ٹیبل ہے، اگلا جب آپ کورس QC3 کریں گے اس کے اندر آئے گا، تو اس وقت آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے کتنی دفعہ پیچھے پڑھا تھا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر ہو۔ ٹھیک ہے، ویسے تو ایمان لانے کے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کوئی ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کے بعد کیا ہے، یہ جمع ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا فعلا، فعلو، تو یہ اس طرح کا صیغہ ہے، یہ کیونکہ ٹیبل آگے اگلے لیول کا ہے تو یہ تھوڑا سا اس لیے آپ کو بتا دیں کہ جمع کا صیغہ ہے اور ماضی کا ہے۔ آمنہ کا بیسیکلی یہ ٹیبل ہے، تو اس میں حمزہ بھی ہے اور مزید فی بھی ہے، تو اس وقت جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کو آپ کو ضرور اس کے بارے میں ہو جائے گی۔ جی یہ سسٹر پڑھ چکی ہیں، چلیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی وَأَمَّا، اور رہے، الذی، کون، وہ لوگ، کون سے لوگ، کافرو، جنہوں نے کفر کیا، یہ کفرا کب ٹیبل آپ نے کیا ہے، یہ اس کی ماضی کا جمع ہے، جب آئے گا تو اس وقت انشاءاللہ اس کو پوچھیں گے۔ اور کیا جی، اور رہے، اللہ جینا کفر، وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا۔ اچھا اب اس کو تھوڑا سا غور کیجئے گا، کیا رہا ہے جی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے کیا رہا ہے، فا، یہ فا، ٹھیک ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا، فاسیہ، تو یہ اس کو اگلے تھوڑے سے لیول پہ جا کے آپ کو سمجھائیں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا
पीछे भी आया हुआ है ना, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, फा, ये गौर कीजिएगा, ये ठीक है, आपको यह आयत भी दिखाई जा रही है, बस रहे वो लोग जो कौन लाए, ईमान लाए। ये किन की बात हो रही है, ईमान वालों की। किन की बात हो रही है, ईमान वालों की। और यहाँ पे किन की बात हो रही है, जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने क्या किया, कुफर किया। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इसको थोड़ी बात को समझिएगा। ये है जरा स्लाइड, दो ग्रुप के बारे में बात हो रही है। कौन से, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, पहला ग्रुप है ईमान वालों का, और दूसरा वअम्मल्लज़ीना कफरू, दूसरा ग्रुप किसका है जी, कुफर करने वालों का है। अब इसके लिए अल्लाह ताला क्या करेंगे, वो बात कर रहे हैं, फयकूलूना, तो वो कहते हैं, माजा, क्या, ये हमने किसी वन में किया था, माजा इस्महू, याद होगा आप लोगों को, क्या के मीनिंग्स में आता है, तो ये इसके साथ आता है, फेल के साथ, अरादा, आगे फेल आ रहा है, अरादा, अराद अल्लाह, किया इरादा किसने, अल्लाह ने, क्या इरादा किया, अल्लाह ने, बिहाजा, साथ उसके मसलन मसाल के, युदिल्लु, ये हम टेबल कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नेक्स्ट ये है, इंशाल्लाह आगे जाके ये भी पढ़ेंगे हम, युदिल्लु, वो गुमराह करता है, किसको, बिही कसीरन, इससे बहुतों को, कसीर ज्यादा, और यहदी, मेरे ख्याल ये भी हमने टेबल कर लिया है, ठीक है, हदा से यहदी, क्या भाई ये वाला टेबल वैसे कोई है याद किसी को, क्या किया हुआ है? जी, यहदी, हदा हद, या हदी, ये किया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, बी कसीर व यहदी, और वो हदायत देता है बिही कसीर को, बहुत सौ को, ठीक है, क्या कर रहा है, वो गुमराह करता है इसको, बहुत सौ को, और यहदी क्या करता है, हदायत भी देता है, यही दिन सिरातल मुस्तकीम का इसका रेफरेंस दिया हुआ है। बहरहाल क्योंकि हम ये टेबल खा चुके हैं, अब ये अल्लाह इस रेफरेंस की बजाय क्या जी, हमें अपना ही टेबल याद रखना है, बिही कसीर, हुमा युदिल्लु, वो नहीं गुमराह करता, किसको, बिही इल्लल फासिकीन, मगर जो फासिक लोगों को। अब क्या जी, यहाँ बात हो रही है, कफार मिसालों के बगैर समझे इतराज करते थे, मिसालों को बगैर समझे क्या करते थे, इतराज करते थे, मिसालें नहीं समझते थे, वो इसको ऐसे ही ले रहे होते थे, लेकिन वो फिर भी क्या करते थे, इतराजात करते। तो अगर वो मिसालों पर गौर करते तो क्या होती, उनको मिलती हिदायत, हासिल कर चुके होते, उन्होंने ली ही नहीं है, बात को समझा ही नहीं है। फासिक कौन होता है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, अगली आयत में इसकी मजीद इंशाल्लाह तफसील आएगी। फासिक कौन होता है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। आपने बहुत से मुस्लिम और गैर मुस्लिम साइंसदानों और डॉक्टरों को देखा होगा, जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं लेकिन हदायत हासिल नहीं करते। क्यों, वो फिस्क है, फिस्क की वजह से, ठीक है जी, फिस्क, फासिक हैं वो लोग, ठीक है जी। फासिक कौन होता है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आपने वो मुस्लिम गैर मुस्लिमों को देखा होगा, उन्होंने अल्लाह ताला की निशानियों को देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि उनको यकीन भी हुआ, उन्होंने देखा सारा कुछ ये इस तरह है, पॉसिबल है, लेकिन उनको फिर भी उन्होंने हदायत हासिल नहीं की। हदायत ना मिलने की को भी क्या कहते हैं, फिस्क की एक नामत कहा जाता है, हुमाय दिल्लु बिहिल फासिकीन, ठीक है। तो वो लोग कौन होते हैं, चलिए अल्लिम की स्लाइड आ गई है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा ब्रदर फवाद से ही वो इसको एक दफा पढ़ लें। ब्रदर, लफ्ज लफ्ज ब लफ्ज पढ़ूं या लफ्ज मुकम्मल? बाई लफ्ज, बाकी को पढ़ लिया था सिस्टम क्योंकि हमने ये अल्लिम की स्लाइड होती है, ये बेसिकली जब हमारी फिजिकल क्लास होती है तो वहां पे टीचर पढ़ रहा होता है, वह अम्मा तो स्टूडेंट आगे से पढ़ते हैं, और रहे अल्लाजीना कफरू फाया, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब यहाँ पे मैं पूछूंगा, फिर रिकॉर्डिंग के अंदर ना थोड़ा सा शोर हो जाता है ना, तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि खुद ही एक एक वर्ड को पढ़ लें, ताकि फिर शोर ना हो। जी ब्रदर। जी मैं पढ़ता हूँ। व अम्मा, और रहे, अल्लजीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व यकूलूना, तो वो कहते हैं कि माज़ा अरादल्लाहु, क्या इरादा किया है अल्लाह ने, बिहाजा, साथ इस, मसलन, मिसाल के, युजिल्लु, वो गुमराह करता है, बिही कसीरन,
اس سے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، وَمَا يُضِلُّ اور وہ نہیں گمراہ کرتا بِهِ اس سے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسق لوگوں کو۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر ادیبہ کوثر پڑھیں گے آپ؟ سر بسم اللہ الرحمن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے مثلاً مثال کے، یضل بہ کثیرن وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں آپ کی باری ہے جی۔ جی جی فوقہا وَيَعْلَمُونَ بالکل ٹھیک ہے جی۔ صحیح کا فاطمہ ماشاء اللہ جی، ایکٹیولی پارٹ کر۔ اچھا چلیں یہ سسٹر سے مجھے یاد ہے آپ لوگوں کے QC1 کے سرٹیفکیٹ بن کر آئے ہوئے ہیں۔ ایکچولی وہ تھوڑے سے جس فارمیٹ میں وہاں سے میں نے الگ الگ کرنے ہیں، بہرحال میں اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی میں اس میں ڈال کے نا ڈرائیو میں تو آپ لوگوں کو سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہاں سے پھر اپنے اپنے لے لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ایکچولی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، آج بھی 2 کلاسز ابھی QC3 کی فنش ہوئی ہے، 5-10 منٹ پہلے ابھی QC2 کی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے بھی اور جو QC3 کر رہے ہیں ان کے بھی میرے پاس سرٹیفکیٹس آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بس نہیں کر سکا۔ سسٹر صحیح کا فاطمہ کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، ان کے میسج بھی آئے ہوئے تھے، میرے خیال ایک اور سسٹر بھی تھی شاید ان کا بھی تھا۔ چلیں ساتھ ساتھ آپ چیٹ باکس میں جواب بھی دیتے جائیں۔ وہ سرٹیفکیٹ آپ کی میرے پاس ضمانت ہے، وہ یہ نہ سمجھیے آپ نے کورس میرے ساتھ کیا، میرا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دوں۔ ایکچولی مڈ بھی آ گیا نا، بات بھی صحیح ہے، کافی لیٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ مثالیں دے کر ہماری مدد کر دے تاکہ ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی اب اس سے ہم کیا کرتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا، تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے، وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مرگر فاسق لوگوں۔ جی اس سے اسباق کو دیکھتے ہیں، دعا کو دیکھتے ہیں اور پلان بنائیں گے جی۔ اسباق کیا جی، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ جی بڑی زبردست قسم کی دعا ہے، اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے کیا کر دیجئے، محبوب بنا دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ ایمان الزینہ یعنی کہ اس کو زینت بنا دیجئے، ہمارے لیے کیا کر دیجئے، محبوب بنا دیجئے۔ فی قلوبنا یہ ہم نے ٹیبل بھی کیا ہوا ہے، اور ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے کس کو، کفر یعنی کہ کفر، فسوق، عصیان بھی ایک نافرمانی کے اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندہ بنا دیجئے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں بنا دیجئے، وَجَعَلْنَا بنا دیجئے من الراشدین یعنی کہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو ہمیشہ دعا کیجئے، دل سے دعا کیجئے، نرمی سے، مطلب کہ ایک آجزانہ طور پہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تو اس طریقے سے پھر تھوڑا سا کوشش کیجئے، بالکل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، گڑ گڑا کر بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ ضرور دیتا ہے۔ پلان بنانا جی انشاءاللہ میں ہمیشہ کیا جی، اللہ کی بیان کردہ مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا،
اللہ ताला मिसालें दे रहे हैं तो हमें उन मिसालों को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ये मिसालें क्यों दे रहे हैं। कोशिश करें कि इनको मिसालों को से सबक हासिल करें। तो अस्मा क्या है जी? अस्मा इसके अंदर है जी मसल, ठीक, मसल अमसाल। इसी तरह ये आगे जी रब अरबाब, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर है जी फासिक, फासिकून, फासिकीन। जी सिस्टर नरगिस एक दफ़ा रिवाइज करेंगी? जी सर। मसलुन, अमसालुन, रब्बुन, अरबाबुन, फासिक, फासिकून, फासिकीन। अच्छा, यहाँ पे है फासिकीन, तो यहाँ पे वाहिद क्या होगा इसका? फासिक सर। फासिक। फासिक तो है, क्या आएगा इसके नीचे? दो जेर आएंगी, दो जबर आएंगी, क्या होगा? सर इसके नीचे दो जेर आएंगी। इस तरह होगा, ये कहना चाह रही हैं जी आप? हाँ जी। इस तरह नहीं हो सकता। फासिकाइन। इस तरह नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। सर ऐसे ही होगा जैसे आपने पहले लिखा है। दो जेर के साथ? हाँ जी। अच्छा, क्यों जी? बाकी बाकी क्या कहते हैं? फासिकान और फासिकीन दोनों हैं। फासिकान और फासिकीन दोनों हैं। सर दोनों के साथ आएगा। चले, जजाकल्ला जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। जो ये वाला है ये दो पेश वाला होगा, फासिकून, इसके ऊपर दो पेश होंगी। ये तो QC1 है ना, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा आपको कहते हैं QC1 के जितने टेबल्स हैं, बल्कि आप हम रिवाइज ही कर रहे हैं, वो आप लाजमी उसको साथ साथ कीजिए। अब हम करने जा रहे हैं जी सेहतमंद अफ़ाल। सेहतमंद अफ़ाल इस आयत के अंदर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। दाराबा हमने किया हुआ है QC1 में, इसको कोशिश करते हैं सिस्टर फरहाना रहमान अगर रिवाइज कर दें। जी सर। दारबा, यदरिबु, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। माशाल्लाह। सिस्टर ये जो आयत के अंदर है ये कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? सर ये फेल मुदारे यदरिबु। हाँ, क्या है ये? फेल मुदारे। यदरिबु, वहां ऊपर देखें क्या है? अन यदरिबा, यदरिबा। आयत में देखिए, आयत में जी सर। उसमें क्या है? जबर आ रहा है उसके ऊपर एंड में। तो फिर यही वाला है ये जो आपने कहा है, नहीं सर, इसके एंड में तो पेश आ रहा है। पेश आ रहा है। आपने यही कहा ना, मैंने कहा जी कहाँ पे आ रहा है, आपने कहा जी ये वाला आ रहा है, यही आ रहा है। चले मैं आपको बता देता हूँ, किसी और को कोई आइडिया है कि ये क्यों है, क्या किस तरह होगा? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यद रीबू, वहां पे पढ़ रहे हैं यद रीबा। जी, कोई आइडिया? अच्छा देखिए, मैं इसको ना इस तरह गुजर भी जाता ना तो आपको समझ नहीं आनी थी, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो इसका बेसिक वो होगा वो रूल आप आगे जाके पढ़ेंगे। जो अन है ना, अन, ये वाला, इसकी वजह से इसने इसके ऊपर जबर की दी हुई है, ठीक है। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। अन, इन, अन, काना, ये काना के बहने, फलां फलां, ये आप ना नेक्स्ट लेवल पे जाके, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल पे जाके इसको सीखेंगे। सिर्फ उस वक्त आपके जहन में हो, अच्छा वो सर ने कोई बात की थी, वाकई दराबा आया था, उस वक्त जो मिसालें आ रही हैं वो आपको बताएंगे। ये नहव के उसके अंदर जाके आपको पता चलेगा, जब हम बनाते हैं ना इसके साथ नहाव, यानी कि जोड़ियां बनाना स्टार्ट कर देते, तो फिर यहाँ वहाँ पे आप जाकर सीखेंगे। बस ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जैसे हम QC1 में कहते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे आपने कहा था इहदिन सिरात, हमने उस वक्त आपको बताया तो नहीं था कि यहाँ, अब आपको पता चल गया। इसी तरह ये जब आएगा तो उस वक्त आपके जहन में होगा, अच्छा अच्छा कोई ना कोई बात हुई हुई थी, ठीक है। इसको बहरहाल जहन में रखिएगा, ठीक है मेरी बहन। जी सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी याद रहेगा। हाँ, बस याद रखिएगा, उस वक्त आपको याद आ जाने चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह। चले, अब ये जी यालमून आलिमा से बना हुआ है, ये कौन करेंगी? सिस्टर असमत नाहिद है मेरा ख्याल है। जी सर। आलिमा, यहलमु, इहलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। जजाकल्लाह जी मेरी बहन। वो ऊपर ये आलमून कहाँ से आया हुआ है?
सिस्टर जो रिवाइज कर रही थी किस्मत नाहिद, आपने जब तक सवाल ये कंप्लीट नहीं हो जाता आप ही ने बताना है, वरना तो बाकी लोग बताएंगे शोर हो जाएगा। जी फा जी जो है ना ये इसके साथ लगा हुआ है, इट मीन्स इसके या दो हैं, ये भी याद जी रखिएगा, फा और यालमून। ये यालमून यहाँ पे किस में है? माजी में है, मुदारे में है, अमर में है, फाइल में है, मफूल में है, मस्दर में है? ये माजी में है सर। माजी में है। फा को छोड़ दे, जी फा मैंने कहा जी लहदा से है ना, अब पीछे रह गए या मुदारे देखो। में है सर, या मुदारे जो में। मुदारे जी की निशानी याद है आपको? जी जी या से। ठीक है, और किसी को याद है? ये इतनी सी बात है, ये आपने जमा याद। है। जी सर जमा है उस मुदारे या की। था अल्फनून। सर ठीक है, मुदारे सर शुरू में होते हैं। ठीक और है, माजी। मुदारे है। मुदारे की आपको निशानी याद है किसी को? जी जी सर, सर। क्या क्या माजी होते हैं? के चेंजिंग सर आती है और मुद्दे के शुरू में शुरू में चेंजिंग आती नहीं, शुरू में हमजा चेंजिंग आती है। या था अल्फनून। इसमें पेश होती है हमेशा। अच्छा, नहीं नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, चले आप जरा गौर से सुन लिए, ये मैंने कहा जी इतनी सी बात है भाई, इतनी सी को याद रखे, इतनी। ये जो है ना, ये जिसके शुरू के अंदर ना अलिफ हो, ता हो, नून हो और या हो, इतनी सी बात मैंने की है आपसे। ठीक है, मैंने अभी किया, दोबारा लिख दूं, इतनी इतनी सी बात है। कौन सा है ये वाला? ता, नून, या, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? या आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पूरा कोई टेबल कर दे या अलामून का, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी बीच में। या शुरू में आ रहा है, इसकी जमा में या अलामून आ जाएगा। या आगे आखिरी वाला, आगे क्या आएगा कोई बताएगा? या अलामून आगे? है। या सर लमून। तालमु, तालमू, तालमून, तालमू, नालम तालमू जमा ता, आलमू, आलमू आ गया, नालमून। नालमून नून आ गया। ये इतनी के अलावा कोई चीज आई है इसमें? बताएं, कोई इतनी के अलावा कोई चीज आई है? ये सर अलिफ, ता, कुछ भी नहीं। नून और या, ये वाली, यही है। चले ठीक हो गया जी, टाइम ज्यादा हो जाता है फिर बातें करते करते, मैं कहता हूँ चले कोई चीज, काफारा, काफारा करेंगे सिस्टर शाजिया, शहनाज, शाजिया भी थी, शहनाज। कफरा यकफुरु उकफुर काफिरुन मकफूरुन कुफरुन। बस जल्दी से बता दें, जो आयत में है वो कहाँ पे है? फेल मुदारे। तो इसमें कहाँ पे मुदारे आ गया? काफारा में कहाँ पे है? ये इतनी में से बताएं कौन सा है, शुरू में है कुछ इसके? काफरा फेल माजी काफरा काफरू से। काफारा से काफारू, इससे जमा बनेगी ना? जी ठीक है, चलें ठीक हो गया जी। आगे हैं जी, आगे आगे, हाँ फासिकिन जी, डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा। सर इसी को रिवाइज करूं? जी सर। अच्छा कीजिए, रिवाइज कीजिए ना, काफरा अपना, सॉरी 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 सॉरी, ये फासा का ये आगे आ रहा है, एक मिनट, बीच में काला आ गई थी जी, ये कीजिए। आ, जी सर। फासा का, फासा का यफ्सकु उसफु फासिकुन डैश फिस्कुन। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, अब ये कहाँ पे है ये फासिकीन? सर फासिकीन जो है ये सर मस्तर है, वो तो फिस्कुन है, मस्तर है। फिस्कुन है। ये फाइल है, फासिक की जमा है। हाँ जी, ये जो ये सर इसकी जमा है, ये फाइल जो की जमा है। हाँ जी, ये फासिक। सर अभी अभी फासिकीन से जब हम पढ़ रहे थे, अस्मा पढ़ रहे थे, तो उसमें बात भी हुई थी ना। यहाँ पे हम दो जबर भी लगा सकते हैं, दो जेर भी लगा सकते हैं, हमेशा जो अस्मा है उसके अंदर दो जबर भी आ सकती हैं, दो जेर भी आ सकती हैं, दो पेश भी आ सकती हैं।
تو فاسقن سے بنے گا فاسقون، فاسقن یا فاسقین سے بنے گا فاسقین. ٹھیک ہے میں چلیں جزاک اللہ جی. کمزور افعال، کمزور افعال کو دیکھتے ہیں. یقولون ہے کیا جی؟ کالا سے ہے. جی سسٹر نجمہ کریں گے آپ؟ یس سر. قال یقول قل قائل مقول قول. ٹھیک ہے یہ کون سا یہ جی کہاں سے ہے سسٹر یہ؟ اچھا سر یہ مضارع جمع ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مضارع اور اس کی جمع ہے. جی چلیں ٹھیک ہو گیا جی. آگے سسٹر نجمہ ہوگی. سسٹر شازیہ تہذیب آپ کیجئے. ادا کا یہ آ گیا ابھی ہم نے بات بھی کی تھی. جی سر. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدایتن ہدن یا ہدایتن. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر یہ دو زیر کیوں آئی ہیں؟ یاد ہے آپ کو کچھ یہ والی؟ جی سر اگر اس کے مادہ میں آخری لفظ کمزور ہوگا تو پھر فائل کے نیچے دو زیر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے اور یہ غائب ہو جاتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے یہ غائب بھی ہو جاتا ہے. چلیں جی سر. جزاک اللہ جی ماشاءاللہ اچھا آپ نے یاد رکھا ہوا ہے. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں بتائیے گا جی. ماشاءاللہ سسٹر ثنا بھی آ جائیے جی. ٹھیک ہے قالا سے فعل امر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے امثال کا واحد کیا ہوگا جی؟ ٹھیک ہے چلیں جی. اب ہم لیتے ہیں جی بریک. ٹائم ہمارا پونا گھنٹہ گزر گیا. ٹھیک ہے جی بریک کیا جی بس آگے بڑھتے ہیں. ہم گرامر کو ہم دیکھیں گے. اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ افعال کا اعادہ کر رہے ہیں. میں نے کل بات کی تھی آپ سے کہ جی جو QC2 ہے اس کے اندر ہم نے جو کمزور افعال تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے. جو کچھ ہم نے کرنا تھا گرامر کے اندر ہم نے کر لیا. اب اس کے اندر آگے جا کے ہم اس کے واحد کی جمع تھوڑے سے دیکھیں گے اور فعل مجہول وغیرہ کا تھوڑا سا دیکھیں گے. بہرحال ابھی ہم کر رہے ہیں اعادہ. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جتنے بھی ٹیبلز ہم نے QC1 میں کیے ہوئے ہیں اس کو ایٹ لیسٹ آپ گروپ میں شیئر کیجئے، لکھیے، کاغذ پہ لکھ لیجئے اور اس کو اسکرین شاٹ وہ بھجوا دیے تاکہ تھوڑا سا آسانی ہو لوگوں کے لیے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو ٹیبل میں ملتے ہیں ویسے اس کی شارٹ فارم اس کو ضرور لکھیے. کل ہم نے کیا تھا فتح، آج کریں نصرہ. نصرہ کے سٹائل پر آنے والے افعال کا ہم اعادہ کریں گے. فتح کر لیا ہے. ہم دیکھیں گے صحیح افعال یا صحت مند افعال. ان کو صحیح بھی کہتے ہیں اور صحت مند بھی کہتے ہیں. صحیح کا یہ مطلب نہیں کہ باقی غلط ہیں، یہ بھی ہیں لیکن ان کو ذرا صحت مند، صرف ان کو کمزور حروف کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، باقی یہ سارے جو ہیں صحیح یا صحت مند افعال ہیں. ہم نے کہا تھا جی فتح نصرہ ضربہ سمع. ہم کمزور افعال کی بات کی تھی. ہم نے کہا تھا بحبا وعدا، کالا زادہ، دا ہدا. ٹھیک ہے جی. پہلے میں کیا ہے جی؟ اس کے شروع میں کمزور ہے، دوسرے کے درمیان میں ہے اور تیسرے کے اینڈ میں. اسی طرح ہم نے یکساں حروف، مکرر والے حروف، ڈبل حروف، ان کو کہتے ہیں ذنہ اور ذلہ، وہ بھی کیے تھے اس کے اندر. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہابا سے کون سا ٹیبل کیا تھا، بعدہ سے کون سا کیا تھا؟ کالا. کالا کوڈ ہے، وہابا واؤہا کوڈ ہے. اس پہ اور کون کون سے ہم نے ٹیبل کیے وہ گروپ میں شیئر کیجئے. کالا کے اوپر ہم نے کون سے کیے ہوئے وہ کیجئے، جیسے کالا، تابا، کانا اور بھی ایسی. زیادہ پہ جو کیے ہیں، دا پہ کیے ہیں، ہدا پہ کیے ہیں، وہ سارے ذرا اس کو گروپ میں شیئر کی. یہ بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ 9000 ٹائم صحت مند افعال، 9000 ٹائم کمزور اور 1300 ڈبل حروف والے. اور جو 9000 ہم نے کل بات کی تھی کہ 600 پیجز قرآن میں
ایک پیج پہ 15 لائن تو 9000 کیا بن گئے؟ لائنز بن گئی قرآن پاک کی. مصحف کی 9000 لائن ہے، تو یہ تقریباً ایک سطر میں آپ کو ایک ایک ملے گا اور پیج پہ 2 ملیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ والے ہم نے ٹوٹل کیے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وعدہ تو ہم نے خافہ بھی کیا ہوا ہے، شاہ بھی کیا ہوا ہے اسی طرح ہی. تو اس کو اچھی طرح کوشش کیجئے، یاد رکھیے. QC1 QC2 میں مشق کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم ان کی مشق کرنے جا رہے ہیں. آج ہم کریں گے ناصارہ سے. ناصارہ، نصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر. نصر اللہ سے ہم اس کو یاد رکھیں گے. جی اب میں باری باری سسٹرز بردرز جو بھی ہیں اس کو باری باری کیجیے گا. جی بردر فواد سب سے پہلے، پھر سسٹر فوزیہ ہوں گی، پھر نرگس ہوں گی. جی بردر فواد کیجیے اس کو. نصرہ 6 چابیاں. جی بردر فواد. نصر، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر. جزاک اللہ. جی سسٹر فوزیہ، فوزیہ ندیم. خالق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق. جزاک اللہ جی. سسٹر نرگس. عبد يعبد بعبد عابد معبود عبادت. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہو گیا. جی آگے ہیں سسٹر فرحانہ. جی سر. ذکرہ یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر. جزاک اللہ جی. یہ ہم نے 4 جو ٹیبل ہیں ناصرہ کے پیٹرن میں آنے والے، اس کے سٹائل پر آنے والے، ہم نے QC1 میں کیے ہوئے. ٹھیک ہے. اب آگے ہے جی اسی طرح ہی شکرہ. جی اسمت ناہید کیجئے. شاکر، یشکر، اشکر، شاکر، مشکور، شکر. جزاک اللہ. اچھا ہم نے بات کی تھی کہ مصدر جو ہے نا، مصدر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. باقی تقریباً اسی طرح چلتے ہیں. دیکھیں یہ جو ابدا ہے نا، اس کا مصدر دیکھیں ڈیفرنٹ ہے، باقی تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مصدر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے، تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیے گا. جی جی. اچھا اس کا تھوڑا سا ایک اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جی سسٹر آگے ہیں نجمہ. جی سسٹر نجمہ انمیوٹ کیجئے. جی سر. اچھا سسٹر یہ بتائیں گے جو ہم نے ناصرہ کا ٹیبل یہ ہم نے کیا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ جو یہ نصر ہے یہ والا ہے، یہ اس پورے ٹیبل میں کس جگہ پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی ہے آئیڈیا؟ جی بردر فواد آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ آپ نے ٹیبل ریوائز کیا، اسی اوپر مجھے پوچھنا چاہیے تھا. کوئی یاد ہے اس کا؟ جی یہ جو آخری والا ہے مصدر، یہ وہ مصدر. ٹھیک ہے. نصر اللہ. ٹھیک ہو گیا. آگے جی سسٹر فوزیہ، یہ خلقہ من شر ما خلق، یہ والا کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ ماضی ہے، اسٹارٹ میں خالق. ماشاء اللہ جی، گڈ ہو گیا. اس کے بعد جی سسٹر نرگس، یہ نعبدو، اس میں نعبدو ہے، یہ کہاں پہ ہے سسٹر نرگس؟ یہ سر مضارع میں. مضارع میں. بس چیزیں یہ تھوڑی دیکھ لیں. آگے ہے جی علامانی علی ذکری کا، یہ جو ذکری یہ کہاں پہ ہے؟ سر مصدر ہے یہ. مصدر ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ آخری میرے خیال سسٹر نجمہ نے کیا تھا، نہیں سسٹر اسمت نے کیا تھا. یہ کہاں جی شکری کا؟ جی اسمت ناہید بتائیں گے. چلیں سسٹر اگر آپ بتانا چاہ رہی ہیں، نجمہ آپ بتا دیں. کوئی بات نہیں، یہ بتانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. یہ والا ہے جی مصدر ہے. سر ہے. چلیں جی جی چلیں ٹھیک ہے. آپ ذرا چیٹ باکس میں جواب دیجئے. اے. اشکر. ٹھیک ہے جی.
तज़कुरु मुदारे है तो इसके दो जवाब भी हो सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल यहाँ पे एक ही होगा शायद, नहीं दो ही होंगे इसके जवाब। जब हम बात करते हैं ना मुदारे के, उसके दो जवाब भी हो सकते हैं। अभी तक किसी ने लिखा नहीं है दूसरा भी, ये और ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। हम इबादत करते हैं, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब आगे थोड़े से हम और देखते हैं नासरा पे कौन कौन से हमने टेबल करने हैं। सिस्टर नजमा ने मेरे ख्याल करवा लिया, सिस्टर शाजिया कीजिए दाखला का। जी सर, दाखला यदखुलु उदखुल, दाखिलुन मदखुलुन दुखुलुन। यदखुलून कहाँ पे है? सर मदारे में होगा जमा, यदखुल यदखुलून। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया जी। आगे है जी हसदा का, जी सिस्टर अस्मा ताहिर कीजिए इसको। हसदा यहसुदु हासिदुन महसूदुन हसादुन। ये कहाँ पे है? हासिद, सर ये मस्दर होगा, नहीं फ़ाइल होगा हासिदुन। फाइल है, ठीक है। चले ठीक हो गई। जी अकला, अकला सिस्टर अदीबा। यस सर। अकलु याकलु कुल, आकिलुन मकूलुन अकलुन। आगे है जी सिस्टर दीबा हो गई हैं डॉक्टर साहबा, डॉक्टर ताहिरा परवीन। हमारा अमरा यामुरु मुर, आमिरुन मामूरुन अमरुन। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा वो कूलू भी मेरे हल पूछा मैंने। चले हमारा का बता दे सिस्टर, ये कहाँ पे है? अमरा सर ये माजी है। माजी है, ठीक हो गया। तारा का आगे सिस्टर कोई भी नहीं जी, ब्रदर फाद आप कर दीजिए। जी। तारका यत्रुकु उतरुक, तारिकुन मतरुकुन तरकुन। ठीक है, वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तारा का ही लिखा हुआ है, जी ये माजी। माजी का जी। जज़ाकल्लाह जी। चलें इस तरीके से थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे जो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा जी। आखाजा, आखाजा का जी सिस्टर फौजिया नदीम आप कीजिए। अखज़ा याखुज़ु खुज़ आखिज़ुन माखूज़ुन अख़्ज़ुन। ठीक है, ये कहाँ पे है जी? ला ताखुज़ू, ये आयतल कुर्सी में, जी। आयतल कुर्सी में। ये मदारिया में है सर। अच्छा चल ब्रदर, यहाँ से हम देखते हैं, ये तो आयतल कुर्सी का तो है, हमने यहाँ से पूछना होता है, बताना होता है कि यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है। सर ये नहीं मदारे में। हाँ जी। ला आएगा ना मुदारे में, मुदारे में ला ही लगाना पड़ता है ना। खालादा, और कहाँ तक पहुंचे हैं जी? जी सिस्टर शनाज कीजिए। अच्छा सिस्टर सना भी है। जी सर, खालदा यखलुदु उखलुद, खालिदुन डैश खुलूदुन। और ये खालिदून कहाँ पे है इसमें टेबल में? सर ये फाइल की जमा होगी, खालिद की जज़ाकल्लाह, जमा खालिदून। ठीक है जी। सिस्टर सना, रजा का रज़क़ यरज़ुक़ु उर्ज़ुक़ राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन। जज़ाकल्लाह। ये राज़िकीन वल्लाहु खैरुन, ये कहाँ पे है इस टेबल में? फ़ाइल जमा। फाइल की जमे राजिक और राजिकीन, ठीक है जी। आगे जी सिस्टर फरीदा अमजद, सजदा, सजदा यस्जुदु उसजुद, साजिदुन मसजूदुन सुजूद। ठीक है। तो ये है जी फसाजिदू, ये कहाँ पे आया हुआ जी? साजिदू, ये फाइल की जमा है साजिदुन, साजिद।
साजिदू हाँ साजदा की जमा माजी में साजदा साजदा ठीक है जी सिस्टर। चले सिस्टर सना आप ही कर दें सकाना का भी, आप फर्स्ट टाइम रिवाइज किया, ये भी कर दें। जी साकाना यस्कुनु उस्कुन साकिनुन डैश सुकूनुन। तो इसमें क्या है, उस्कून है शायद। उस्कुन है अमर है। ठीक है चलें, आप जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, चैट बॉक्स में। जी बतारा का हूँ। चलें ठीक हो गया जी माशाल्लाह। यदखुलूना फी दीनिल्लाह, यदखुलूना। यदखुलूना सिस्टर आप कैसे हो जाएगा, देख लें। ठीक है वो सब दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में। चले जज़ाकल्लाह जी। अब देखें, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, फतह पे हमने किया था जा, फाला जाला खदा जहबा कता। नासरा पे हमने माशाल्लाह कर लिए, खाला का अबदा जकरा शकरा दाखला हसदा कला अमरा तरका अखजा खलदा रजा का सजदा सकना। तो हमने आज 15 अफ़ाल की मशक की है, 15 अफ़ाल की मशक की है। और ये जो 15 है, ये वाले 15 कुरान पाक के अंदर 1627 1627 मरतबा कुरान पाक में है। 1627 टाइम ये वाले 15 अफाल की बात कर रहा हूं मैं। और इस स्टाइल पर इस तरह के 190 190 अफाल है। हम 15 हमने पढ़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और अगर आपको कोई फेल मिलता है उसकी शॉर्ट की जो है चाबियां जो है वो ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि बाकियों को भी फायदा हो। इसमें कोशिश कीजिए एक्टिविटी करने की, नासारा के स्टाइल पे हो। नासारा, नासारा यनसुरु उनसुर नासिरुन मंसूरुन नसरुन, तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा, ताकि देखिए 3800 मरतबा आने वाले ये अल्फाज हम इसको देखेंगे। इसलिए स्टाइल को हमने अच्छी तरह याद करना है, जहन में रखना है। तो हम करेंगे अरबी बोलचाल। अरबी बोलचाल के अंदर यह कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग हैंड रेज करें, ताकि हम क्विकली एक एक रिवाइज करवाते जाएं। जी सबसे पहले हैं जी, सबसे पहले जी सिस्टर फौजिया और सिस्टर नरगिस। हल शकरतल्लाह क्या जवाब होगा सिस्टर? नाम शकरतुल्लाह। शकर तुल्ला, ता का जवाब तू में दे देना है, और शकर तुम का हल शकरतुमुल्लाह नाम शक्करना, टेबल याद होना चाहिए, नाम शक्करना। चले कीजिए। हल तशकुरुल्लाह नाम अशकुरुल्लाह। हल तशकुरुनल्लाह नाम नशकुरुल्लाह। उशकुरिल्लाह उशकुरुल्लाह। अशकुरुल्लाह। उशकुरुल्लाह नशकुरुल्लाह। जी सिस्टर असमत और सिस्टर नजमा। हल जी सर। दखलता हल नअम दखलतु। हल दखलतुम नाम नअम दखलना। हल तदखुलु नअम अदखुलु। हल तदखुलूना नअम नदखुलु। उदखुल अदखुलु। उदखुलु नदखुलु। ठीक हो गया जी। जी सिस्टर शाजिया और सिस्टर अस्मा। शाजिया और अस्मा, सिस्टर शाजिया हल सवाल। हल अकलत। नाम अकल हल अकलतुम।
नाम अकलना। हल ताकुलू हल नाम आकुलू। हल ताकुलूना नाम नाकुलू। कुल अकुल्लू। कुलू नाकुलू। ठीक हो गया। सिस्टर अदीबा और सिस्टर फरीदा। यस सर। हल अहस्ता नअम अखज़तु हल अखज़तुम नअम अखज़ना हल तअखुज़ु नअम आखुज़ु हल तअखुज़ूना नअम आखुज़ खुज़ अखुज़ अखुज़ खुज़ु खुज़ु नाखुज़ नाखुज़ चलें, अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा ये जवाब इनके। कुम का जवाब क्या होगा? ना में हो जाता है ना। चलें ठीक है जी, आगे जी सिस्टर सना और सिस्टर फरीदा। हल तरकता नअम तरक्तु हल तरक्तुम नअम तरक्तु ये भी कर दे। हल तस्जुदु लिल्लाह नअम अस्जुदु लिल्लाह हल अस्जुदु लिल्लाह तस्जुदुना नअम हल नस्जुदु लिल्लाह चलें, अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। चैट बॉक्स में लिखें। जी तो किसी ने लिखा? चले ठीक है जी, माशाल्लाह। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हमारा वर्कबुक का पेज 4 में नसरा के तरीके पे आने वाले अफ़ाल वही अफ़ाल हैं जो हमने किए हैं। ये मादा दिए हुए हैं और आगे मसदर दिए हुए हैं। मसदर से आपने इसको बना लेना है। जो अभी हमने रिवाइज किया उस तरीके से आप फिल कर लीजिए, और नया कोई इसके अंदर ऐसा टेबल नहीं है। तो 7 होमवर्क को याद रखिए। 2 तिलावत के मुसहफ से देखकर, हाफजे से 2 पढ़ने किताब बुक से लफ्ज़ी तर्जुमा और कवायद, साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए, वीडियो देखिए। आप मुंतखब शुदा लोग हैं, अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। रब्बी ज़िदनी, अपने साथियों से दुआ करें कि अल्लाह में कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ठीक है जी, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। जो इस कोर्स के इनेकाद में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है उनके लिए भी दुआ कीजिए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, इस पर गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।